बंधुगण सबुबले गोटे कथा मन रखु जहाँ आपणक भाग्य नहीं ताकू जदि पाइबार आशा रखिबे आउ खोजी बुलिबे तेबे जहाँ आपणक पाखरे अछि ताकू आपण हरई देबे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज आमे जानिबा कुंभ राशि 2025 एप्रिल मासटी किपरि रहिब। कुंभ राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। शनिकर 7.5 तृतीय चरणर प्रथम मास आपण मानक पाई किपरि रहिब समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा। आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एप्रिल मास आरंभ रे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिवारु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। ता सबुठु प्रथमे जानिबा एही एप्रिल मासरे कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिब। जेबे एप्रिल मास आरंभ हेबा तो कुंभ राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिब जेमिति आपण स्क्रीन ने देखि पारुथिबे। बंधुगण, राशि चक्रर एकादश राशि हेउछि कुंभ राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछन्ति। दीर्घ 2.5 वर्ष परे शनि आपणकर द्वितीय भाव को चलन करुछन्ति एवं तांको सहित राहु, सूर्य, बुध एवं शुक्र विराजमान अछन्ति। आपणकर चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछन्ति। पंचम भाव में मंगल विराजमान अछन्ति एवं आपणकर अष्टम भाव में केतु विराजमान अछन्ति। धैर्यर सहित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिब एही एप्रिल मास 2025 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछन्ति। बंधुगण, गोटे कथार ध्यान रखंतु। आपणक राशि रे शनिकर 7.5 चालुअछि। शनिकर 7.5 द्वितीय चरण चालुथिला एवं शास्त्र अनुसार शनि 7.5 द्वितीय चरण को बहुत दुखदायक, पीड़ादायक माना जाइथाए। किंतु शनि 7.5 द्वितीय चरण शेष हेबाकु जाउअछि। 29 मार्च ठारू शनि आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ हेब। स्वास्थ्यर कथा जदि आमे आलोचना करिबा, शनि आपणकर प्रथम भाव में थिले पूर्वरु आपणकर जॉइंट पेन भली समस्या देखा देउथिला। आंठुगंठीर समस्या, पादर समस्या, आपणकर अंटारे समस्या देखा देउथिला। किंतु एही एप्रिल मासरे सही सब समस्या धीरे धीरे दूर हेबाकु लागिब। पूर्वरु जहाँ भी किछि स्वास्थ्य समस्या लागि रहिथिला ताहा एबे दूर हेबाकु लागिब। एही एप्रिल मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत अधिक भल रहिब। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत रहिब। किंतु शनि आपणकर द्वितीय भाव में राहुंक सहित युति करुथिबारु 18 मई पर्यंत आपण टिके आपणकर दांत समस्या टिके देखा देई पारे। थ्रोट इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। एलर्जी, इन्फेक्शन, आपणकर गला संक्रमण एही भली किछि समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। 18 मई पर्यंत आपण टिके आपणकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आपणकर खाद्यपेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु, नहेले आपणकर स्वास्थ्य एही एप्रिल मासरे भल अछि। एते भी किछि बड़ समस्या हेबार नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिब
ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025 ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଡାଉଟ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାରେ ନ ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ, ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଖାସ୍ କରି 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ସହିତ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ମିଳନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କମିବ, ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025। ବନ୍ଧୁଗଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟମୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳିଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହା କେବଳ 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଛୋଟମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025। ବନ୍ଧୁଗଣ ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ।
କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଧନ ମଧ୍ୟ କମାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବ ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3-4 ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ କାହା ସହିତ ବି କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସେହି କାମକୁ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୌଂ ସହ ଭୌମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।